أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک بات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا.
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب آپ کے سامنے موجودہ صورتحال کے حوالے سے ہماری تحریک لبیک یا رسول اللہ کی مرکزی ناظم اعلیٰ، ہماری تحریک کے بانی و سرپرست پیشوا اہل سنت جناب پیر محمد افضل قادری صاحب آپ کو تحریک کا جو بھی لائحہ عمل ہے وہ بریف کریں گے۔ تمامی آباء بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم شیخ کرام، علماء و مشائخ، سادات اعظام، عاشقان رسول، آپ جانتے ہیں کہ 27 نومبر 2017 کو جو تحریری مادہ آیا تھا حکومت پاکستان اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے درمیان، حکومت اس میں ٹال مٹول سے کام لیتی رہی اور تحریک لبیک یا رسول اللہ جو کہ امن و آشتی کی دائی تنظیم ہے، اس پر بڑے صبر کے ساتھ حکومت کو سمجھاتی رہی کہ حکومت وعدے پر عمل کرے، بصورت دیگر ملک کے اندر کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن حکومت کے نادان دوست جو ہیں ان کے ذہن میں یہ بات نہ آئی۔ بالآخر آج تحریک لبیک یا رسول اللہ، جس کا دھرنا یہاں پر 11 دن سے جاری ہے، ہمارے امیر محترم شب و روز جیسے وہاں فیض آباد میں شب و روز خیمے میں رہے یا ٹرک میں آئے جہاں پر سٹیج تھا، ایک لمحے کے لیے باہر نہیں گئے، یہاں پر بھی انہوں نے استقامت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ سب لوگ ادھر ادھر جاتے رہے، لیکن آپ ایک لمحہ کے لیے، لاہور میں ہی آپ کا گھر موجود ہے، آپ کہیں نہیں گئے اور بڑے پرعزم ہو کر یہاں پر قیادت فرماتے رہے۔ آج جب حکومت کا خیال تو یہ تھا کہ یہ چند ہزار لوگ ہیں، یہ کیا کر سکیں گے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ پورے پاکستان کے مسلمانوں کے دل تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پریس کانفرنس ہو گیا، جو ہی تحریک لبیک یا رسول اللہ نے ہدایات جاری کی تو دیکھتے ہی دیکھتے چاروں صوبوں میں اور کشمیر میں سینکڑوں مقامات پر اسلامیہ نے پاکستان سڑکوں پر نکل آئے، بے شمار شہر بند ہو گئے، بازار بند ہو گئے، روڈیں بند ہو گئی، موٹر ویز بند ہو گئی، لاہور کے اندرونی حصے داخلی اور خارجی راستے بند ہو گئے۔ پھر جب حکومت نے دیکھا کہ یہ تو سلسلہ بڑھ رہا ہے اور اگر حکومت مذاکرات نہ کرتی اور مادے پر عمل درآمد کے لیے اقدامات نہ اٹھاتی، کل جمعۃ المبارک کو اور اس صورت حال ہوتی، پورا ملک جو ہے وہ احتجاج کی لپیٹ میں ہوتا۔ لیکن چونکہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پرامن تنظیم ہے اور چاہتی ہے کہ ملک کے اندر
کسی قسم کی کشیدگی نہ ہو. اتنے بڑے احتجاج اور اتنی بڑی تعداد کے سڑکوں پر آنے کے باوجود جو ہی صوبائی اور مرکزی حکومت نے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں تو ہمارے امیر محترم نے مذاکراتی ٹیم کو مذاکرات کی اجازت عطا فرمائی. چنانچہ طویل مذاکرات ہوئے جس میں بنیادی طور پر جو معاہدہ ختم نبوت فیض آباد ہوا تھا اس پر عمل درآمد کے لیے صوبائی اور مرکزی دونوں حکومتیں متفق ہوئیں اور جن نکات پر انہوں نے عمل درآمد کر دیا ان میں نمبر 1 ختم نبوت دھرنا فیض آباد کے جو شہداء ہیں اور جو زخمی ہیں ان کی FIRs بھی درج ہوئی اور اس کی کاپی بھی تحریک لبیک رسول اللہ کے سپرد کر دی گئی. یہ کاپی ہمارے پاس موجود ہے. نمبر 2 راجہ ظفر حق کی رپورٹ جو ہے وہ بھی تحریک لبیک رسول اللہ کے سپرد کر دی گئی. چاروں اطراف میں لاؤڈ سپیکر پر اذان درود و سلام کی پہلی بات طے ہو چکی ہے. عربی خطبہ کا نوٹیفیکیشن تحریک کے حوالے کر دیا گیا. زبانی کلامی نے اس کا نوٹیفیکیشن تحریری طور پر تحریک کے حوالے کر دیا گیا. نمبر 4 معاہدہ فیض آباد میں یہ طے پایا تھا کہ ایک تحقیقاتی بورڈ قائم ہوگا رسول اللہ کو اطاعت دے کر، لیکن اعتماد میں لیے بغیر ہی ایک بورڈ بنایا گیا جس کو تحریک نے مسترد کیا. آج نئے سرے سے بورڈ کی تشکیل ہوئی جس میں تحریک لبیک رسول اللہ کے 2 معزز ارکان حضرت مولانا پیر سید عنایت الحق شاہ صاحب اور محترم انجینئر حفیظ اللہ علوی صاحب کو JND میں شامل کیا گیا. نمبر 5 مذاکرات میں یہ طے پایا رانا ثناء اللہ تحریک لبیک رسول اللہ کے 7 مفتیان اکرام کے سامنے پیش ہوں گے اور تحریک لبیک رسول اللہ کے 7 مفتیان جو بھی شرعی فیصلہ دیں گے رانا اسے تسلیم کریں گے. غلط مقدمات جو ہیں جھوٹے ان کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ ہوا. لہذا ابھی شورا کا تفصیلی اجلاس ہوا جس پر ساری شورا متفق ہوئی اور مرکزی امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب نے یہ فیصلہ صادر کیا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی ہے، اللہ نے عزت دی ہے، لہذا تمام مقامات پر دھرنے ختم کر دیے جائیں اور جتنے حضرات نے قربانی دی شب و روز دھرنوں میں رہے، سفر کیے، تکلیفیں کاٹی اور آج بہت سے لوگ زخمی ہوئے، کچھ اسیر ہوئے، کئی مقامات پر لاٹھی چارج ہوئے، شیلنگ ہوئی، ان تمام قربانی دینے والے عاشقان رسول کو ہمارے امیر محترم نے اور پوری شورا نے زبردست خراج تحسین کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کیا ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تحریک لبیک یا رسول اللہ کی اسی طرح مدد کی جس طرح کہ فیض آباد دھرنے میں غائبانہ مدد کی تھی اور ملائکہ کا نزول ہوا، اللہ کی مدد نازل ہوئی. پوری دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تحریک لبیک کے ساتھ ہے. آج بھی یہ ثابت ہو گیا، وگرنہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی تنظیم
लोगों से कहे कि सड़कों पर आ जाएं तो पूरा मुल्क उसी वक्त सड़कों पर आ जाए। आज तक पाकिस्तान की तहरीक में ऐसा नहीं हुआ। ये दूसरी मरतबा हुआ है। पहली मरतबा भी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की अपील पर, आज दूसरी मरतबा भी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की अपील पर, जिसका माना ये है कि अल्लाह ताला ने तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को पाकिस्तान की मजबूत तरीन तंजीम बना दिया है और इंशाअल्लाह यही तंजीम पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा के इनक़िलाब लाएगी, बुलंद करेगी और लामज़हबियत का जो फितना है उसको रख देगी, इस्लाम दुश्मन कुफ्तों के दांत खट्टे कर देगी और पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला सियासत नबविया और सियासत खुलाफाए राशिदीन की रोशनी में ऐसा फलाही निज़ाम कायम किया जाएगा कि मुसलमानों की दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। और मैं अमीर मुहतरम से गुजारिश करूंगा कि वो इज़हार ख्याल फरमाएं। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्युल करीमुल अमीन। तमाम आलम इस्लाम के मुसलमान और बिलखुसूस पाकिस्तान के शाकान मुस्तफ़ा अलैहिर्रहमत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि एक बार फिर ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत और इस्लाम का आलम जो है वो बुलंद हुआ है। आप तमाम हज़रात कायदीन, हुज़ूर के ग़ुलाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और बिलखुसूस वो लोग जो रोडों पर आए अपनी जान, अपनी इज़्ज़त आबरू की परवाह किए बगैर अभी भी वो रोडों पर बैठे हैं। अल्लाह और उसके महबूब अलैहिस्सलाम ने उनको सिला देना है। हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको दोनों जहानों की नेमतों से बलवाल फरमाए और उनकी नस्लों को भी इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम रखे। तो इस मौके पर नारे तो आप लगा सकते हैं, लगाने भी चाहिए, लब्बैक ताजदार ख़त्म नबूवत दीन आया, लेकिन किसी की गर्दन में इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए कि हमने ये किया। ये माज़ अल्लाह ताला और उसके रसूल का किसी का कोई अमल दखल नहीं है, किसी का भी। मैं तो वैसे ही माजूर हूँ, मैं तो कर भी कुछ नहीं सकता, मैं तो बैठा ही रहा हूँ। मैं तो चल सकता तो हो सकता मैं भी कहीं चला जाता, तो मैं तो अपनी वजह से खाने में लेटा रहता हूँ। कोई रोटी खिला दे तो रोटी खा लेता हूँ, तो पानी पिला दे तो पानी पी लेता हूँ। तो ये मास फजल और करम है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप सारे हजरात के लिए उसमें हसना से एक बात पेश करना चाहता हूँ। जब फतह मक्का हुआ तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जन्नतुल मुअल्ला से तशरीफ लाए तो सहाबा कहते हैं कि आपका सर अक़दस जो है वैसे झुका हुआ था ऐसे, और वो कजावे की जो लगी थी ना, हुजूर का सर अक़दस वहां तक उसको छू रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसमें हसना हमारे लिए था कि अल्लाह ताला अगर कोई नेमत दे तो सर उठाना नहीं है, सर झुका के उसका शुक्र अदा करना। तो आप सारे हजरात, आपके चेहरे भी चमक रहे हैं। आपने, मैं आपको कोई शुक्रिया ना तारीख लब्बैक या रसूल आपको तो शुक्रिया अदा कर सकती है। क़यामत वाले दिन जब अल्लाह और उसके हबीब आपको सिला देंगे ना, उस दिन फिर आप कहेंगे ओ मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो
इतने करीम हैं कि ये करीम है वो सरवर के लिखा हुआ है दर पर, जिसे लेने हों दो आलम वो उम्मीदवार आए। इस वास्ते दूसरी मैं सब हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हज़रात ने इतनी मेहनतें की, जिन लोगों ने माली तौर पर मदद की और धरने के अखराजात बर्दाश्त किए, खाने पका कर लाए, टाफियाँ लाए, जो जिससे हो सकता था उन्होंने धरने वालों की खिदमत की है। अल्लाह ताला उनको अपने खजाना गैब से वाफिर रिज़्क़ अता फरमाए और उनको सदा बहार रखे। और मीडिया वाले तो आपका तो शुक्रिया हम वैसे भी नहीं अदा कर सकते, आप दोनों तरफ फंसे होते हैं, आपकी तरह हमारे भी आपको है, उधर कौम के सामने अक़वामी भी, तो आप हमारे बच्चे हैं और हम आपके लिए दिल से दुआ गो हैं। अल्लाह ताला आपकी नस्लों को भी आबाद रखे। हम जानते हैं, आपकी मजबूरियाँ भी जानते हैं। सोशल मीडिया वाले बच्चे जो हैं इनको भी शुक्रगुज़ार हैं, आपने पूरी रात खड़े होकर इन प्रोग्रामों को चलाया। तो हमारे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, दुआ है। हम इंशाअल्लाह रात की ताइयों में भी आपके लिए दुआएं करेंगे और हमें अगर कोई बुजुर्ग मिल गया तो फिर उनको भी कहेंगे, दाता साहब के पैगाम इतने दिन आ रहे थे कि उनको जाकर कहो कि मजबूती से बैठे रहें, आपका काम हो जाएगा। मुसलमानों ने, माओं ने, बेटियों ने, बच्चियों ने हमारे लिए दुआएं की, बिलखुसूस मदीना मुनव्वरा के अंदर हमारे लिए रोज़ा अक़दस पर दुआएं हुई। हाँ जी, वाली मदीना हज़रत अमीर हमज़ा की बारगाह में दुआएं हुई। शाम के मुसलमानों ने हमारे लिए दुआएं की। हाँ जी, हर जगह दुआएं हुई। तो दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने हमारी मदद फरमाई है और तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह को कामयाबियाँ नसीब हुई है। इसके बाद आपने अपना काम बहुत तेज करना है कि 2018 के इलेक्शन के अंदर हुजूर का दीन तख्त पर आ जाए। बस इतना ही मकसद है और कोई नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको इस्तिकामत नसीब फरमाए। और हाँ, आप सब ने दरबार शरीफ हाजिर होना है और हाँ जी गंज बख्श फैज़ आलम अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी क्या कहते हैं, सैयद हुजवेर मखदूम उमम और मरकद पीर संजर्रा हरम, खाके पंजाब अज़दमे जिंदगश्त और सुबह माज मेरे ताबिंदगश्त, बंधाए को सार असांग सेख दर ज़मीन हिंद तुख्म सजदा रे, और पासबाने इज्जत उम्मुल किताब अज निगाहश खानाए बातिल खराब, आते फारूक अज जमालश ताज़ा शुद, हक से हरफे बुलंद आवाज़ शुद। तो वहाँ हाजिरी देनी है सब ने और जाकर ऐसी करना है। बाबा जी आइंदा भी आप हमारे लिए यही काम फरमाएं ताकि हुजूर का जिस काम के लिए आप यहाँ आए वही काम हम लेकर तारीख उठी हुई है, आप हमारी मदद करें भी और करवाएं भी सही। लब्बैक। तमाम तवज्जो भाई, तवज्जो, तमाम पाकिस्तान में जहाँ भी उशाकान मुस्तफ़ा ने धरने दे रखे हैं, इस वक्त दुआ करके मुस्तफ़ा जान रहमत पढ़ के घरों घर रुखसत हो जाए। जिस अमन और सुकून के साथ आपने धरने दिए उसी अमन और सुकून के साथ आप घरों को लौट जाएं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर लगाओ शेरो, जोर लगाओ, आपका जोर मठा हो गया, क्या बात है। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सलाम पढ़ा जाएगा, उसके बाद फिर हाजिर होगा।
مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، 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 ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جان کر کافی سہارا لے لیا، حیدر تمہارا خلق کے وارث خدا را، خلق کے وارث خدا را، لو سلام اب تو